आउरी मृगया करबा को सेहु विपिन को गले माया बेश धरी कपटरे आसी सहारी देछि सेतिल तमा सुन सुन गो सकारित राजमा सुन सुन गो टाइरी 12 होलो छियो तुमको कहूथिल ना दे बोले एठी जदी रडी छाड़ीबे बुढ़ा मरे सुबिबो कि जानि छ से उचनी कीर्तन आज्ञा ए गागा तुमको कहूथिल ना कीर्तन गोड़ आज्ञा बोली कहूथली ए गालो छियो तांकर एमिति रडी छाले ए जदी करिवो बुढ़ांब कोन बुढ़ांब तेडी पारी बंध सुबिबो आ से चांदुआ को मुंड लागिला का तांगा सी सहज वाला ने तमे तांगर देखि नथियो केबे तमे तांगर केबे देखि नथियो केते थरे नि चंदुआ मुंड लागि एबे लगेबी की एबे चाहिबो की तमे कोन ओली भाबी जाओ मतबा आउरी बिलंगा दे सेरे थिला सुरेखा सुरी विपत्तिर देला हनुकु कथा होई करी और ये अविश्वासी नारी बोले धनुर्धारी एनु फेरी जाओ मीन नयना सुन सुन गो सकारित राजमा सुन सुन गो सहित विवत्स कदापि कथा दे न होई गुरु शिव राम बोले के जानिबो भले तमे सही परियाउ न पड़ चिन्हा सुन सुन सकारित राजमा सुन सुन गो तमर सहित तेणुक शास्त्र आमर नियम रही तुम स्त्री मान को केबे विश्वास नहीं तुम ये चलो चलो ये चलो चली जाओ कौन एते रात रे कुआड़ जू मो भाई श्री कृष्ण अर्जुन को एक अपूर्व सुस्वादु पक्क फल पठै छंती पाचला फलला हां हां सढ़े की बाची तुम जाई अर्जुन को कह मास्टर कौन है जी फल अन्न खाया अर्जुन अन्न खाया भूख अरे तो पई नहीं हां अर्जुन को पई आनी छंदी को फल केते थर मते कहलेनी आगे गोटी कुआड़ देखो फलडी खाले कहली फलडी देखी गोड़ हाथ बांधिकी पकई देबी रे बो मते से जाको के कहउनु केते थर पर्यंत कहि चंदी मनरु गाड़ी कहू मास्टर केते कोन मनरु गाड़ी कहूची मत मिछ कहूच केते थर मते कहलेनी से जाको कहू बांधिकी पकई देबी जेल रे मुका कोया जे मास्टर को फल आंजी हां तळ फल ना ऊपर फल ना मझी फल ना चिपा फल कहबी ना मंथा फल ए श्रवण कर
ଧନୁର୍ଜୟୀ ବି ଅଛି ଶ୍ରବଣ କର ଧନୁର୍ଜୟୀ ବି ଅଛି ଶ୍ରବଣ କର ମାହେଶ୍ୱରୀ ଯେଉଁ ଫଳବାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କର ଧନୁର୍ଜୟୀ ବି ଅଛି ଶ୍ରବଣ କର বন বনন্দরে নাহি সে ফল বন ফল বলি বিরহে নাস্তি যেন কর আউরি যে ফল লাগি তুমে পঞ্চ ভাই পঞ্চাদেশ গুগল পহন্তি শ্রবণ কর ধনুর্জয়ী বি বছি গ্রহণ কর ধনুর্জয়ী বি বছি শ্রবণ কর আর ये दुआरी वचने सुनी अर्जुन रोमा लागी बारी प्राण हारी और ये दुआरी वचने सुनी अर्जुन रोमा लागी बारी प्राण हारी और ये संसार गुसार पेयंग फल और जार लागी रुष সুমটরিছি শ্রবণ কর ধনুর্জয়ী বি বছি গ্রহণ কর ধনুর্জয়ী বি বছি শ্রবণ কর ধনুর্জয়ী বি বছি গ্রহণ কর आज्ञा आपणଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫଳଟିଏ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ନାସ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇ ଫଳଟାକୁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନା ডাইরেক্ট খাগো আরে কৃষ্ণ ভগবান হচ্ছে নটকুটিয়া কিন্তু সে বিষ ফল পঠাই দিবে সেই ফল দরকার नहीं ଏ ଫଳଟା ଯୋଉ ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ବିଷ ଫଳ हाँ ବିଷ ଫଳଟା हाँ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ପଠେଇବା ଫଳଟା ବିଷ ଫଳ हाँ ଆଉ ଯୋଉ ଆମ ଗାଁରେ ଖୋଜ ବୋଲି କହିଥିଲା ସେଟା ଭଲ ଫଳଟା কোনা କହିବିନି ପ୍ରକୃତ କଥାଟା କଣ? କହିବି ଆମକୁ ଏ ହ୍ୟାଲୋ। ପ୍ରକାର କହିଲା କେ ଧୀରି ବାଟକୁ କହିବେ ଆପଣ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଜଣେ ନଟକୁଟିଆ ଠିକ ହଁ। ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କେମିତି ନଟକୁଟିଆ ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଯେ କି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଚୌପଦୀରେ लिखिले भंज महाराज चौपदी रे चारिटी पदाज्ञा चौपदी बोली कहीं कुहागला चौतीसा बोली कहीं कुहागला छंद बोली कहीं कुहागला चंपू बोली कहीं कुहागला जानिच मैयार भावटा ए जाक निहाती आमे जानिमा दरकार कौन तमे माने ए जाक निहाती जानिमा दरकार एक टिके लक्ष्य करो आमर जिमिति अ आ ठारू क ख पर्यंत स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण हाँ हाँ
ଯେମିତି ରହିଛି ରହିଛି ଚୌପଦୀ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? କାହିଁକି? ଚାରି ଚାରି ପଦରେ ଯୋଉ କାବ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି ତାକୁ ଚୌପଦୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଠିକ। ଚଉତିଶା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? କାହିଁକି? 34ଟି ଅକ୍ଷରରୁ ଏ ଯୋଉ କ ଠାରୁ କ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 34ଟି ଅକ୍ଷର ଯୋଉ କାବ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି ତାକୁ ଚଉତିଶା ବୋଲି କବି ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ହଁ ହଁ ଛନ୍ଦ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? କାହିଁକି? ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଛନ୍ଦ ରଖିଥିବା ଯୋଗୁ ହଁ, ହଁ। ତାକୁ କୁହାଗଲା ଛାନ୍ଦ। ଛନ୍ଦ। ଚମ୍ପୁ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ପମ୍ପୁ ବାହାରିବା ଯୋଗୁ। କାର ପମ୍ପ ବାହାରିଛି? କହୁଛି ପମ୍ପୁ ବାହାରିବା ଯୋଗୁ। ଦେଖ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କଥା ଗାଁ ଗଦ୍ୟ ଆଉ ପଦ୍ୟ, ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ସମିଶ୍ରଣରେ ତାକୁ କବି ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଚମ୍ପୁ ବୋଲି। ମାତ୍ର ଆମର ଯୋଉ ପିଲାଟିଏ କହିଲେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଗାଁ କଣ କହିଲେ ମା? କଣ କହିଲା? ପମ୍ପୁ ବାହାରିବା ଯୋଗୁ। ମାତ୍ର ପମ୍ପୁ ଥିବା ବାଲା ଗା ଗା ଠିକ ପମ୍ପୁ ଥିବା ବାଲା ଗା ଚମ୍ପୁ ଗାଇ ପାରିବ, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗାଇ ପାରିବେନି। ଏଇଟା ବି ଠିକ ଏକା। ଚମ୍ପୁ ଯୋଉ ଗାଇବ ଯିଏ ପମ୍ପୁ ଇଆଡେ ଥିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ପୁରୀ ପାଠ କଟିକି ନାଟ ଦକ୍ଷିଣୀ କଣ୍ଠ। ପୁରୀ ପାଠ ଭଳି ଆମେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିପାରିବାନି, କଟିକି ନାଟ ଭଳି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଦକ୍ଷିଣ କଣ୍ଠ ବିଲା ଭଳି ତାଙ୍କେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁରୀ ପାଠ କଟିକି ନାଟ ଦକ୍ଷିଣୀ କଣ୍ଠ ନା ନାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଞ୍ଜ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟରୁ ଆସିବ ଯେ କି ଚୌପଦୀରୁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କେମିତିକା ନଟକୁ ଉଠି ଆଟନ୍ତି। କାହିଁ ଘୋଡ଼ିକି ଡାଙ୍ଗ ମା? ଘୋଡ଼ିକି ଡାଙ୍ଗ ଉଠିକି ଧରିକି ଆସ। ଆରେ ତମେ ବେଳେ ବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁନ ଘୋଡ଼ିକି ବଜେଇବାର? ଆରେ ବେଳେ ବେଳେ ତମେ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଥିବି ତମେ ଘୋଡ଼ିକିଟା ବଜେଇଲେ ମଜା ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିନାଭ୍ୟାସ ବିଷମିତ୍ୟା ପ୍ୟଜନରେ ଭୋଜନ ବିଷଣ ବିଷଙ୍ଗୋଷ୍ଠୀ ଦରିଦ୍ର ବୃଦ୍ଧ ତରୁଣୀ ବିଷଣ। ଏ ପ୍ରିୟ ସହିରେ ନନ୍ଦସୁତ ବଡ ଛଇଲା। ରହିବ ରହିବ, ତମକୁ ଟିକେ ରାଧା କରିବି ମା, ତମେ ଟିକେ ରାଧା ହବ। ହଁ ତମେ ତ ସତ୍ୟଭାମା ଯେ, ଏବେ ସତ୍ୟଭାମା କଲେ ହବନି। ତମେ ରାଧା ହବ, ତମେ ହବ ଦୂତି, ଆଉ ତମେ ବିଶାଖା, ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ହେବି କୃଷ୍ଣ। ବୁଝିଲ ମା? ତମର ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୃଷ୍ଣ ହେବି। କିଏ କହିଲା? କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ରାସଲୀଳା ଏବେ ମଧ୍ୟ। ଇଆଡେ ଶୁଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଧା ଯାଇଥିଲେ ଯମୁନାକୁ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯମୁନାରୁ ଜଳ ଧରିକିରି ଆସିବା ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ହଟଟା କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ଆଜି ରାଧା ଦୂତି ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ପ୍ରିୟ ସହିରେ ନନ୍ଦସୁତ ବଡ ଛଇଲା, ପ୍ରିୟ ସହିରେ ନନ୍ଦସୁତ ବଡ ଛଇଲା। যশোবন্দী নারী কি মনে বিচারি, যশোবন্দী নারী কি মনে বিচারি দিনা কটন করিলা, প্রিয় সহিরে নন্দসুত বড় ছইলা। ରାଧା ଦୂତି ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ପ୍ରିୟ ସହି, ଆଜି ମୁଁ ଯମୁନାରୁ ଜଳ ଧରିକିରି ଆସିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ଯାହା ମତେ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, କଣ କରିଛନ୍ତି? ଆହୁରି ଦେବ ସଇରି ତାତ ଭାତ ଧରି ଭାନୁଜାଙ୍କୁ ଜାନ୍ତେ ଦେଖିଲା,
দেব সৈরি তাত ভাত ধরি ভানু জাঙ্কু জানতে দেখিলা শিখিনাথ মাত বাহান ঠাণিরে শিখিনাথ মাত বাহান ঠাণিরে আগে উভা হই রহিলা প্রিয় সহিরে নন্দসুত বড় ছইলা প্রিয় সহিরে প্রিয় সহিরে নন্দসুত বড় ছইলা প্রিয় সহিরে নন্দসুত বড় ছইলা ভঞ্জ কবি কଣ ବୋଲି প্রমাণিত କରି କଣ ବୋଲି ଦେଖିବେ ସାନ ପିଲାଟାକୁ ପଚାରିବି ଛୋଟ ପିଲାଟା ପଚାର ଏ ଜାଗା ତ ସବୁ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ ପିଲା ଏ ସାନ ପିଲାଟାକୁ ପଚାରିବି ସେଥିରେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ହେଇଥିଲା ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମର ପରଶୁ ବାବୁଙ୍କର କିଏ ମରି ଯାଇଥିଲେ ଜାଗାକୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ସେତେବେଳକୁ ନୂଆ 2-4ଟା ଟିକେ ନାଟ କରିଥିଲା ଏବେ ତ ବଡ କହିବି ଏ ମା ଏ ଦେଖିବା ଏ ପିଲାଟାକୁ ଏଥର ପଚାରିବି ଦେବ ସୈରୀ ତାତ ଭାତ ଧରି ଭାନୁ ଜାଙ୍କୁ ଜାନତେ ଦେଖିଲା ଦେଖିବା ଏ ମା ଏ ଦେବ ସୈରୀ ଦେବ ଶବନ୍ଦେ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଠିକ ଦେବ ଶବନ୍ଦେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସୈରୀ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଐରୀ ହେଲା ମା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଐରୀ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଦେବ ସୈରୀ ତାତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କର ତାତ ହେଲେ ରାବଣ ରାବଣ ରହିବ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କର ବାପା ହେଲେ ରାବଣ ରାବଣ ଦେବ ସୈରୀ ତାତ ଭ୍ରାତ ଭ୍ରାତ ବନ୍ଦେ ଭାଇ ରାବଣଙ୍କର ଭାଇ ହେଲା ମା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ କି ମାଠିଆ ମାଠିଆ ମାଠିଆଟି ଧରି ରାଧା କୋଡି ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠିକି ଭାନୁ ଜାଙ୍କୁ ଜାନତେ ଦେଖିଲା ଭାନୁ ବନ୍ଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁତା ହେଲା ଯମୁନା ଯମୁନାକୁ ରାଧା କଣ କରିଥିଲେ ମାଠିଆରି ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ ଜଳ ଧରିକିରି ଆସିବା ସମୟରେ ଦେଖିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଶିଖିନାଥ ମାତ ବାହାନ ଠାଣିରେ ଆଗେ ଉଭା ହୋଇ ରହିଲା ଶିଖି ବନ୍ଦେ ମା ମୟୂର ମୟୂର ନାଥ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଜାନ ହଉଛି ସିଂହ ଅର୍ଥାତ ହେ ଦୁତିମାନି ଆଜି ସିଂହ ଠାଣିରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମୋ ଆଗରେ ଉଭାଇକିରି ରହିଲେ ଏଠି ମାଠିଆଟି ଜଳ ମାଠିଆ ଧରିଛନ୍ତି ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭଞ୍ଜ ରାଜା ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ କଣ ଆହୁରି ଚକ୍ରିଧାରୀ ସୁତ ଖସିମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମାଥରେ ପଡିନା ସଗଲା ଚକ୍ରିଧାରୀ ସୁତ ଖସିମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମାଥରେ ପଡିନା ସଗଲା ସପ୍ତଦୋଷ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ଦେ ସପ୍ତଦୋଷ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ଦେ 11 ମନେ ନ ସରିଲା প্রিয় সহিরে নন্দসুত বড় ছইলা প্রিয় সহিরে নন্দসুত বড় ছইলা প্রিয় সহিরে নন্দসুত বড় ছইলা ରହିବ ଭଞ୍ଜ କବି ଆଉ ବୋଧେ କଣ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି ଚକ୍ରିଧାରୀ ସୁତ ଖସିମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମାଥରେ ପଡି ନାଶ ଗଲା ସପ୍ତ ଦୋଷ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ଦେ 11 ମନେ ନ ସରିଲା ଏମା ଏଇ ଚକ୍ରିଧାରୀ ସୁତ ଚକ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନା ନାଇଁ ଚକ୍ରିଧାରୀ ସୁତ ଏବଂ ଆଉ ଚକ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କିଏ କୁମ୍ଭାର କୁମ୍ଭାରର ସୁତ ହେଲା ମା କୁମ୍ଭ କି ମାଠିଆ ମାଠିଆଟି ଧରି ରାଧା କଣ କରିଥିଲେ ମା ଯମୁନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଳ ଧରିକିରି ଫେରିବା ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି କଣ ଚକ୍ରିଧାରୀ ସୁତ ଖସିମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମାଥରେ ପଡି ନାଶ ଗଲା ମାଥ ମାନେ ପୃଥିବୀ ଏ ଯୋ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲେ କାଖ ଏ ଯୋ କାଖରେ ମାଠିଆଟା ଧରିଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଠିଆଟା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ନ ଛାଡିଛନ୍ତି କାଖରୁ ମାଠିଆଟା ଖସିକିରି ମାଥ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ପଡିକିରି ନାଶ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସପ୍ତ ଦୋଷ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି 11 ମନେ ନ ସରିଲା ସପ୍ତ ଦୋଷ କି 17ରେ ଯୋଗ ଗଣନା କଣ ଅଛି ମା ପ୍ରତିପାତ ଅର୍ଥାତ ରାଧାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା ମଧ୍ୟ କାମ ଦେଲାନି ବ୍ୟତିପାତ ହେଇଗଲା 11 ମନେ ନ ସରିଲା
एगार अच्छी मां बुद्धि बुद्धि एगार अच्छी जोग गणना रे एगार अच्छी बुद्धि अर्थात राधांगर बुद्धि की ज्ञानटा मध्य हजिगला हजि जाइछि एडे बाट छाडु नहंदी कृष्ण भगवान हे कृष्ण मते बाट छाड़ी दियो हां मते बाट छाड़ी दियो तुमको छाड़ी देबी अरे बहुत दिन ला राधे तुमको अपेक्षा रे थिली टिके प्रेम ना टिके ना मते छाड़ी दियो सुनो टिके प्रेम दियो राधे ना कि दियो आउ बदे भंग कवि कौन बोली लखिले आउरी मोहि धरा धर रिपुजाय भावे विनय रे मते कहिला मोहि धरा धर रिपुजाय भावे विनय रे मते कहिला नाही करिबारु वायु प्राय होई नहीं करिबारु वायु प्राय होई अनंत धरी तारिला प्रिय सगिरे नंद सुत बड़ छैला भंज कवि आउ बदे कौन बोली प्रमाणित करी छंदी कौन बोली मोहि धरा धर रिपुजाय भावे विनय रे मते कहिला नाही करिबारु बाई प्राय होई पणंत धरी उतारिला किंतु भंज राजांग लेखा नि सुंदर भाबरे भंज राजा लेखि चम पाइमा मोहि धरा धर मोहि बंदे मा पृथ्वी पृथ्वी मोहि धरा मोहि की पृथ्वी ए पृथ्वी धरी चंदी के बासुकी बासुकी मोहि धरा धर बासुकी नाग को धारण करी चंदी के देवदेव महादेव देवदेव महादेव शंकर भगवान मोहि धरा धर रिपु महादेव रिपु के कंदर्प महादेव रिपु होले के से कंदर्प मोहि धरा धर रिपु जाया जाया बंदे स्त्री कंदर्पंगर स्त्री हेला मां रति देवी रति देवी ना ना हां कंदर्पंग स्त्री हेले रति देवी रति देवी राधा को कृष्ण भगवान टिके रति दान मागुछंदी राधे हां दियो ना ना मते की छाड़ी दियो की नाही करिबारु बाई प्राय होई जेते बेले कृष्ण भगवान राधा को बारंबार कहिछंदी नाही करिछंदी बा मना करिछंदी पणंत कानीटा को धरि गिरी उतारी देले नाही करिबारु बाई प्राय होई पणंत धरि उतारिला किंतु भंज राजा लेखा शेष रे भंज राजा कौन बोली लिखिछंदी कश्यप कुमार बईरी भंडारे इंगिते आसी चुंब देला कश्यप कुमार बैरी भंडारे इंगिते आसी चुंब देला शुणी से भारती प्रेम सेवाती शुणी से भारती प्रेम सेवाती उप इंद्र भन कहिला प्रिय सही रे नंद सुत बड़ छैला प्रिय सगिरे नंद सुत बड़ छैला प्रिय सगिरे नंद सुत बड़ छैला मणिमा शेष रे भंज राजा कौन बोली प्रमाणित करिछंदी कौन बोली कश्यप कुमार बईरी भंडारे इंगिते आसी चुंब देला हां हां शुणी से भारती प्रेमर से माती उपइंद्र भंज कहिला
କଶ୍ୟପ କୁମର ବୈରୀ ଭଣ୍ଡାରେ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର କୁମର ହେଲେ ମା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କଶ୍ୟପ କୁମର ବୈରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଁ ଅଞ୍ଜନା ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ହନୁମାନ କଣ କଲେ ଖାଇବି ଖାଇବି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମା ଅଞ୍ଜନାକୁ କହିଥିଲେ ଅଞ୍ଜନା କହିଲେ ବାପା ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଦେଖେଇଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ହନୁମାନଙ୍କର ବୈରୀ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କଶ୍ୟପ କୁମର ବୈରୀ ଭଣ୍ଡାର ଭଣ୍ଡାର ବନ୍ଦେ ମା କାଲ ଭଣ୍ଡାର ବୋଲନ୍ଦେ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଭଣ୍ଡାର ବନ୍ଦେ କାଲ ବୋଲେ ହନୁମାନଙ୍କର ଗାଲଟାକୁ କାହିଁକି କବି ମାନେ ଭଣ୍ଡାର ଘର ବୋଲି ଲେଖିଲେ ହଁ ହଁ ବୁଝିଲ ମା ହନୁମାନ ଯେତେ ମାନେ ମର୍କଟ ମାନେ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ପରିଶେଷରେ ଖାଇବେ ବୋଲି ସେ ଗାଲରେ ସଞ୍ଚୟ କରିକିରି ରଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭଣ୍ଡାର ଘର ବୋଲି କଶ୍ୟପ କୁମର ବୈରୀ ଭଣ୍ଡାରେ ଇଙ୍ଗିତ ଆସି ଚୁମ୍ବ ଦେଲା ଶୁଣି ସେ ଭାରତୀ ପ୍ରେମର ସେ ମାତି ଉପଇନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲା ଏହିଭଳି ପ୍ରେମ ରସ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମା ଏଇଭଳି ତମର ଭାଇନା କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନଟ କୁଟିଆ ମା ତମର ଭାଇନା ତମ ଭାଇନା କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନଟ କୁଟିଆ ପୁରୁଷ କଣ ଏ କେତେ ଛନ୍ଦ ଜାଣେ ଗୋ ସହି ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ଟିକି ପିଲାଟି କେତେ ଛନ୍ଦ ଜାଣେ ଗୋ ସହି ଟିକି ପିଲା ବୋଲି କିଏ କହୁଥିଲେ ଟିକି ପିଲା ବୋଲି ଗୋ କିଏ କହୁଥିଲେ କାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ଗୋପରେ ବାଟି କେତେ ଛନ୍ଦ ଜାଣେ ଗୋ ସଖୀ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲାଟି କେତେ ଛନ୍ଦ ଜାଣେ ଗୋ ସଖୀ আরি জনম কালে এন্তুড়ি শালে পুতনা রাক্ষসী ধরিলা কোলে জনম কালে ইন্তুড়ি শালী পুতনা রাক্ষসী ধরিলা কোলে জানো রে বসাই গো ক্ষীর দেবা বেড়ে জানো রে বসাই ক্ষীর দেবা বেড়ে ক্ষীর সঙ্গে প্রাণ শোষি নেলে কেতে ছন্দ জানে গো সখী নন্দ রাজাঙ্কর টিকি পিলাটি কেতে ছন্দ জানে গো সখী ବୁଝିଲ ମଣିମା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ କାହିଁକି ନା ବସୁଦେବ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀ ମାତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ପରେ
ତାଙ୍କର ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ଯେ କି କଂସ ରାଜା। କଂସ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ଆରେ କଂସ, ଆରେ ତୁ ଯାହାକୁ ଧରିକିରି ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ ତୋତେ ମାରିବାଟା ବାଧ୍ୟ। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ ତୋତେ ମାରିବାଟା ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି କଂସ କଣ କଲା, ଦେବକୀ ଏବଂ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ନେଇ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରଖିଦେଲା। ଯେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଲୁହାର ଶିଙ୍କୁଳିରେ ତାକୁ କଣ କଲେ, ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ନିଜର ଭଉଣୀକୁ ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ହଳଦାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଶେଷରେ କଣ କଲେ, କାହିଁକି ନା ଆକାଶବାଣୀ ହେଇଛି ନା ଏ ମାରିଦେବାଟା ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି କଂସ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଖଡ୍ଗ ଧରି ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲା, ଦେବକୀ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣିପାତ ହେଇଗଲା, କହିଲା ଭାଇ ଭାଇ, ଆରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କି ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ବିଧବା ହେଇଯିବି, ମୁଁ ବିଧବା ଦୋଷଟା ଭୋଗ କରିବି, ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି ଭାଇ, ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଇଦେବି, ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପରେ ତୋ ଦେଇଦେବି। ପାଟି କରନୁ। ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବାର ମା, ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମା ଦେବକୀ ମା ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହବାର ସେ ସବୁ କଂସକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଗର୍ଭର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେ କି ବଳଦେବ, ସପ୍ତମ ଗର୍ଭର ଜନ୍ମ ହେଲେ ବଳଦେବ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କି ଦେବକୀ ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ରୋହିଣୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ବଳଦେବ ଜନ୍ମ ହେବା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ମାତ୍ର ଆମର ଭାରତରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କି ବାପା ତୋର ନନ୍ଦରାଜା ମାଠୁ ଗୁଡି ନା ନାଇଁ, ଏ ପ୍ରକାର ପଦ ଗାଇକିରି ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଗାଈ ପେଟୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ଗାଈ ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବଳଦେବ, ପାଟି କନ, ଗାଈ ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ। ରୋହିଣୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଥିଲା, ରୋହିଣୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଥିଲା, ରୋହିଣୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବସୁଦେବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ରୋହିଣୀ ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ କଣ କରିଲେ, ତାକୁ ସେ ରୋହିଣୀ ଗାଈ ପାଖରେ ନେଇକିରି ପୁଅଟାକୁ ପକେଇଦେଲେ। କାହିଁକି ଦଉଛ, ରୋହିଣୀ ବୋଲି ଯୋଉ ଗାଈ ଥିଲା ଗାଈ ପାଖରେ ନେଇକିରି ପକେଇଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗାଈ ପେଟରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଇଏ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ କଣ କଲେ, ଯେ କି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଦେବକୀ, ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ କଂସ ମାରିଦେବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପରେ ଚତୁର୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଚତୁର୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ। ମା କୁ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଥିଲା, 8 ଜଣ ଦେଖିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହବାର। ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଶୁଣୁଛ ନା, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ 8 ଜଣ ଦେଖିଥିଲେ। 8 ଘଡ଼ି ବସ, ସବୁ 8 ଅଙ୍କ, 8 ଘଡ଼ି ରାତ୍ର 8 ଜଣ ଦେଖିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ନା ନାହିଁ, କୋଉ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଭାଦ୍ରବ ମାସ। ଅଷ୍ଟ ଘଡ଼ି, ଅଷ୍ଟ ମଲ୍ଲ, ଅଷ୍ଟ ଚଣ୍ଡୀ ଏବଂ 8 ଜଣ ଦେଖିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ ଦେଖିଥିଲା, ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଥିଲେ ଦେବକୀ। ଦେବକୀ ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପରେ ଦେବକୀଙ୍କୁ ରୂପଟା ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖେଇ ଦେବା ପରେ କହିଲେ, ତାପରେ କଣ କଲେ, ବାପାକୁ ଯାଇକିରି କହିଲେ, ବସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ମତେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ନା କଂସ, ସେ ଲୁହାର ଶିଙ୍କୁଳି ତାର ସେ ଭିଟିଗଲା। କହିଲେ ବାପା ମତେ ନେଇକିରି ଗୋପପୁରରେ ରଖିଦବ। ଗୋପପୁରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂସ ଯାଇପାରିବନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାର ସୂତ୍ରଟା। କାହିଁକି ନା ଗୋମେତ ନାମକ ଋଷି, ଗୋମେତ ନାମକ ଋଷି କଂସକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି। କହିଲେ ଆରେ କଂସ, ଆରେ ତୁ ଯୋଉଦିନ ଗୋପପୁରକୁ ବୁଲି ଆସିବୁ ତୋର ମୂର୍ଧନା ପାତ ହବ। ତେଣୁକରି ମତେ ଗୋପପୁରୀ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କଂସ ଯାଇପାରିବନି। ପାଦ ପଡୁ ପଡୁ ତ ସେ ଢିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଦେଖିଲେ କି ସେ ବସୁଦେବ, ବେତର କୁଣ୍ଢିଟି ଆଣିଲେ, କୁଣ୍ଢି ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। କାହାକୁ, ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ପୁରୁଷକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବଟା। 8 ଜଣ କିଏ କିଏ ଦେଖିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି କି କେମିତି, ଦେଖି ବସୁଦେବ ତାଙ୍କ ବାପା।
আউরি জয় জগন্নাথ হে হে জগতর নাথ আউরি জয় জগন্নাথ হে জগতর নাথ আউরি জয় জগন্নাথ হে জগতর নাথ যোগী জন জারণ পারন্তি আরিন্দ যোগী ভিকি সমহি যোগী নু হই জঞ্জাଳରେ ପହରିଆ ତୁରେ ଡାକଇ ଜାନି ନାମ ଗୋଟି ଦେବ କହି ଜପିବି ମୁହିଁ ଜାନି ନାମ ଗୋଟି ଦେବ କହି আউরি আলোচনা করম দুহে পণ্ডিত জন আউরি আলোচনা করম তুমর পণ্ডিত জন কৃষ্ণঙ্কর জন্ম কথা কেবে দেবী কহিন প্রভু শ্রীকৃষ্ণঙ্ক জন্ম কথা দেবী বতাই 8 জন কিয়ে দেখিଥିଲେ হেতহি অষ্টঘড়ি রাত্রে পুনি কৃষ্ণ জন্ম হইলে অষ্টমল্ল পুনি দেখ তহু দেখিলে বসুদেব কৃষ্ণଙ୍କୁ মুন্ডরে তহু নিয়ন্তি আউরি 8 জন দেখ তহু দেখিছন্তি আউরি 8 জন দেখ তহু দেখিছন্তি এথির ভাবটি মুন্দেবী বতাই এথির বিষয়টি মুন্দেবী বতাই শুণুথিবে বসি এবে মোর ভৌণী ভাই আউরি তলে 2 গোড়রে উপরে 2 গোড় তলে 2 গোড়রে উপরে 2 গোড় আউরি 9টি মুন্ডরে দেখ গোটিয়ে নাঙ্গুড় আউরি তলে 2 গোড় উপরে 2 গোড় আজ্ঞা 9টা মুন্ডরে দেখ গোটিয়ে নাঙ্গুড় আলোচনা করন্তু মোর পণ্ডিত জন আউরি আলোচনা করন্তু হে পণ্ডিত জন বসুদেব রাজা মুন্ডরে যে ধরিণ বেত কুণ্ঠিরে দেখ কৃষ্ণଙ୍କୁ বসুদেব রখিলে গোপপুরে নেই তাকু ছাড়িবি বইলে এপরি দেখ আজ্ঞা বসুদেব বিচার করিণ শ্রীকৃষ্ণঙ্কর কথা মানিলে বসুদেব জাণ প্রথমরে দেখ বিশ্বরূপ কুহে মাতাଙ୍କୁ আরে দেখাইছিলে তাপরে নিজে বসুদেব যে দেখিলে আউরি বাটরে অছন্তি তাঙ্কর যাউগ্রে সোনে ଯୋଉ ଅଟନ୍ତି কটুয়াল রূপরে পুଣି কংস যে রখিছি যেতেবেলে বসুদেব ধরি পুଣି গলে উগ্রেশন রাজা কিয়ে বলি নারে পচারিছিলে আরে তু কিয়ে আরে চোর না ডকাই তো তু কিয়ে তু কৃষ্ণ ভগবান কহিলে মৌচি সে নারায়ণ অন্তর্যামী নাথ কো নারায়ণ দেখা তোর চতুর্ধা মূরতি আজ্ঞা শঙ্খ চক্র চিহ্ন আরে গদা পদ্ম দেখাই দেখেইলে প্রভু কলি অজা অজা তমକୁ ରଖିଥିଲେ ଦେଖି ମୋର ମାମୁ କଂସ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମୋର ଚତୁର୍ଧା ମୂରତି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ଏବଂ ପଦ୍ମ ସବୁ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପରେ ପରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପାତଳରେ ତାଙ୍କର ଅଜା ପ୍ରଣିପାତ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଦେଖ ଉଗ୍ରେସନ ଯେ ଦେଖନ୍ତି ତାପରେ ଉଗ୍ରେସନ ରାଜା ଦେ ଦେଖନ୍ତି ধীরে ধীরে দেখ বসুদেব গমন করিছন্তি ধীরে ধীরে বসুদেব গমন করিলে আজ্ঞা অর্ধরাত্র সময় হে
ଆହୁରି ଆସୁ ଯେ ଥିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧ 8 ଘଡ଼ି ପୁଣି ରାତ୍ର ଦେ ହୋଇଣ ଅନ୍ଧାର ଦେଖା ଯାଉଛି ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଜାଣ କେମିତି ଧରିକି ଯିବେ କେମିତି ଧରିକିରି ଯିବେ ଅନ୍ଧାର ରାତି 8 ଘଡ଼ି ଏବେ ସିନା ଆମର ଟ୍ରଚ ଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଏବେ ସିନା ଆମର ଟ୍ରଚ ଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ପୂର୍ବରେ କଣ ଟ୍ରଚ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଚ ଲାଇଟ୍ କାଢିବାକୁ ପଡିବ ଏଠି ନହେଲେ ମୋ ବାପା ଗୋପପୁରକୁ ନେଇକିରି ମତେ ଛାଡି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପରେ ପରେ ବର୍ଷା ଘଡଘଡି ବିଜୁଳି ହଉଛି ଏ ବିଜୁଳି ଆଲୋକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଲୋକ ଦେଖି 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 ଯମୁନା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମରେ ଦେବକୀ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିଥିଲେ ବସୁଦେବ ତୃତୀୟରେ ଦେଖିଥିଲେ ଉଗ୍ରେସନ ଚତୁର୍ଥରେ ଦେଖିଲେ ବିଜୁଳି ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ଦେଖିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଏପରି ଦେଖ ହେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯମୁନା ନଦୀ ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତି ଯମୁନା ନଦୀ ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯମୁନା ନଦୀ ପାଖରେ ଦେଖ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଧୀରେ 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 ବସୁଦେବ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖ ତହୁଁ ଧରିଛନ୍ତି ଘଡ଼ ଘଡ଼ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ତହୁଁ ଯେ ମାରୁଛି ଏପରି কিছু ବାଟେ ହେ ଆରେ ନଦୀର ଗଲେ ଏଣୁ ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ହେ ପାଣି ରହିଲେ ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ପାଣି ଯେ ରହିଣ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନରେ ଭାବିଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋହର ବାପା ମରିଯିବ ବହନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବିଚାର କଲେ ମୋର ବାପା ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ଏଣୁ କରି କଣ କଲେ ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଠେ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଅଣ୍ଟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା ତାପରେ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା ତାପରେ ନାକ ବୁଡା ପାଣି ହେଇଗଲା ନାକ ବୁଡା ପାଣି ହେଇଗଲା ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାପା ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ଧୀରେ କଣ କଲେ ପାଦ ଦିଟା ସେ କୁଣ୍ଡିରୁ ବେତ କୁଣ୍ଡିରୁ ବାହାର କରିକିରି ବେତ କୁଣ୍ଡିରୁ ପାଦ ଦିଟା ବାହାର କରିକିରି କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଯମୁନାକୁ ଲଗେଇଦେଲେ ଯମୁନା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା କେବେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଙ୍ଗାକୁ ଯେମିତି ପାରି କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପାରି ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଗଙ୍ଗା ମାତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଗଙ୍ଗାକୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଥିଲା ଯମୁନା ଚିନ୍ତା କଲା ପ୍ରଭୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ପାରି କରିଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ବାଜିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବି ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଆରେ ଯମୁନା ତୁ ଏବେ ମତେ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଯିବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇ ତୁ ଜନ୍ମ ହବୁ ଯେ କି ଯମୁନା ନଦୀ ସଦୃଶ ତୁ ରହିବ ଯମୁନା ନଦୀ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହବୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବି କୋଠି ମଥୁରା କଟକରେ ମୋ ବାପା ଧରିକିରି ଯିବ ଗୋପପୁରକୁ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ତୋର ଶରୀର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ପକେଇଥିବି ତୁ ମୁକ୍ତି ପଥ ପାଇଯିବୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ନାକ ବୁଡା ପାଣି ହେଇଗଲା କାହାର ବସୁଦେବ ରାଜାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ମୋ ବାପା ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି ଇଏ ଧୀରିକିରେ କଣ କଲେ ବାପା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଥା ବା ଇଏ ଧୀରି କଣ କଲେ ପାଦ ଦିଟା କୁଣ୍ଡୁରୁ ବାହାର କରିକିରି ଯମୁନାରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ ଯେମିତି ଯମୁନା ନଦୀ ଉପରେ ପାଦ ଦିଟାକୁ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଧୀରେ 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 ଯମୁନା ନଦୀ ଶୁଖିବାରେ ଲାଗିଲା ତେଣୁକରି ମୋର ବାଜିଲେ ତୋର ଶୁଖୁଛି ମୋର ବାଜିବାରୁ ତୋର ଶୁଖିଲା ଲ ଚଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ମୋ ନା କଣ ଜାଣିନ କି ମୋର ବାଜିବାରୁ ତୋର ଶୁଖିଲା ବୋଲି ଜାଣିନ ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରଜ ଯିଏ ବ୍ରଜ ବିହାରୀ ଯେ କୃଷ୍ଣ ସେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ମୋର ନାମଟା ହେଲା ବ୍ରଜମୋହନ ଯେ କୃଷ୍ଣ ତେଣୁକରି ମୋର ବାଜିବାରୁ ଏ ଯମୁନା ଧୀରେ 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 କମି କମି ଗଲା ନା ନାଇଁ ତେଣୁକରି ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯମୁନା ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର ହେଇଛନ୍ତି କେମିତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଆରେ ଆରେ ଉପରେ ଦୁଇ ଗୋଡରେ ତଳେ ଦୁଇ ଗୋଡ ଆହୁରି 9ଟା ମୁଣ୍ଡରେ ବାପ ଗୋଟିଏ ନାଙ୍ଗୁଡ ଆହୁରି 9ଟା ମୁଣ୍ଡରେ ବାପ ଗୋଟିଏ ନାଙ୍ଗୁଡ
আজ্ঞা যমুনা নদী দেখ পার হইছন্দি এইপরি বর্ষা পুଣି ତହୁଁରେ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ନାଗ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଦେଖିଲା ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖ ହେ ଆରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଅଛନ୍ତି ଏଣୁ ଅନନ୍ତ ନାଗ ପୁଣି ତହୁଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଅନନ୍ତ ନାଗ ପୁଣି ତହୁଁରେ ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ମେଘ ସେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଆରେ ମେଘ ପୁଣି ଦେଖ ତହୁଁରେ ଦେଖିଣ ଗୋପପୁରରେ ନେଇ ହେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ଛାଡ଼ିଣ ଗୋପପୁରରେ ଦେଖ କୃଷ୍ଣ ଯେ ରହିଲେ ରାତି ପାହିବା ପରେ କଂସ ତହୁଁ ଖୋଜୁଥିଲେ ରାତି ପାହିବା ପରେ କଂସ ତହୁଁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଏପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା ମୁଁ ଦେଲି ବତାଇ ଏପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଦେଲି ବତାଇ ଆହୁରି ହେଲା କି ନ ହେଲା ମତେ ଦେବେ କହି ମୁଁ ନାଚୁଥିବି ଥେଇ ଥେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଆଜ ନାଚୁଥିବି ଥେଇ ଥେଇ ଏଇପରି